من هم آرزو دارم که بعد از من در این 2.5 سال شخص پیدا میشه در دولت روس. تاجیکان چنین رفتار میکردن نسبت خود رهبری خود، بسیار مرا حرمت میکنن. من یگان چیز پنهانی ندارم، من از ملت خود از زمین تا آسمان شلیگر میدونم، بزرگانی ما من منت دارم. اون چیزی من کردم، من گفتم اگر این روز من نکنم، فقط فرزندی منم نکند، نبیره من نکند، این ملت از بین میرود. و شکرانه خدا که امروز این ملت میداند و چندین جوانه هستن که در این راه هستن و راه گرفته امام راه خوب است، راه دموکراسی است. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи навбатии меҳмони вижаро мебинед ва дар меҳмонии мо имрӯз ҳузур доранд Каромат Шарипов, раиси ҷунбиши муҳоҷирони курдии тоҷик, ки солҳо боз дар Русия аз тариқи созмони муҳоҷирон аз мушкилоти муҳоҷирон мегуфт ва моҳи декабри соли 2017 ӯро аз Русия ихроҷ кардаву шаҳрвандиашро бекор карданд. Мақомоти Русия гуфта буд ки сабаби ихроҷи Шарипов аз роҳи тақаллуб ба даст овардани шиносномаи Русия аст, аммо худи Шарипов мегӯяд ки ӯ бо шиносномаи даврони шӯравӣ соҳиби шиносномаи русӣ шудааст ва пас аз суқути СССР ҳеҷ гоҳ шиносномаи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба даст нагирифтааст ва ҳоло ӯ мегӯяд як шахси бидуни санади шаҳрвандӣ аст ва дар Душанбе иқомат мекунад. пештар Каромат Шарипов аз Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Урупо ҳаққи дарёфти паноҳандагӣ дар Олмон ё Бритониёро хоста буд ва Каромат Шарипов, ки ҳамчун ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон машҳур шудааст, дар як суҳбаташ бо Радиои Озодӣ гуфта буд ҳеҷ вақт шаҳрвандии Тоҷикистонро надошт ва намехоҳад дар кишвар бимонад. салом алейкум акаи Каромат, шумо ҳамчун офитсери калони бознишаста ҳам нафақаи хуб доштед ва ҳам шаҳрвандии Русия, ки барои зиндагии хуб кифоя буд. аммо чӣ шуморо водор кард то аз мушкили муҳоҷирон бигӯяд, дар ҳоле ки маъмулан чӣ мақомот дар Тоҷикистон ва чӣ дар Русия ин корро хуш надоранд ва ахиран ба қавли худатон ҳам ҳамин сабаб шуд то шуморо ҳам аз шаҳрвандӣ ва ҳам аз нафақаи бознишастагӣ маҳрум созанд? Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Одамҳо ки мо мусулмон ҳастем, мо дин дорем, мо фахри он дорем ки мо дар ин замона пайғамбари худро дорем, худо мегӯем, худо тарсем. уман водор кардани ман аз мушкилоте ки будани ман дар имрӯза Тоҷикистон, ин як харитаи дунявӣ буд ки кашида шуда буд нисбати ҳаёти ман ва ба ғарзи ман миллионҳо тоҷикҳо буданд дар онҷо дар Русия. Лекин вақте ки онҳо ҳаракат намуданд, ҳам ҳукумати Тоҷикистон, ҳам ҳукумати Русия, ин ҷомеаи бо ном ҷунбиши муҳоҷирон обрӯ пайдо кардааст дар байни миллати тоҷик ва ҳатто ҳаракатҳое доштанд ки чунин ҷунбишҳо, чунин ҷомеаҳо созад ҳукумати Тоҷикистон, лекин ба мақсади худ мумкин нарасиданд, яке аз ҳал намудани чунин масъалаҳои муҳим ки дар пеши онҳо муҳоҷирати меҳнатӣ мемонд, онҳо ба ӯҳдаи худ нагирифтанд ва расондани ман яки овардани ман ба Тоҷикистон ин як харитае ки як нақшаҳои яксола набуд. ин дар давраи Достиев ҳам буд, дар давраи Сафар Гаюрич ҳам сафири Тоҷикистон дар Русия ва ҳатто кормандони вазорати корҳои дохилӣ, дар он вақт намоянда генерал Ҷурахон Зоиров аз МВД тоҷик дар Русо буданд ва бисёр корҳоро мебурд ки то ба Тоҷикистон баргардондани Каромат Шарипов дар солҳои 2008-2009 ва пеш аз ин Сафиулло Девонаев буд. уман тамоми ҳукумати Тоҷикистон ҳаракат мекард, лекин давлати рус намедод. буданд ино ки на барвақт овардан дар кор буд. ҳукумати Тоҷикистон аз будани ман, аз ҳаракатҳои ман он қадар хушхоб намекарданд ва ин таърих аст ва ҳама медонем ки мо ҳаракат кардем ва давлати рус тарафдори мо буд, тарафдори ҷунбиши муҳоҷирон буд ки ба миллати худ хизмат мекунад ва баъдтар ки мо ҳамкорӣ бо Тоҷикистон бурдем ки миллата баровардан бо як ҷомеае ки ба як ҷунбиш ё ки бо як ҳаракати халқонае ки беруне гап зани аз Тоҷикистон хеле вазнин аст ва ҳамкорӣ бо Тоҷикистон бурдан лозим ки шаҳрвандони мо зудтар роҳи хубро дарёфт намоянд ва русо аз ин хабардор шуданд
روز پیدا شد که دیدید که حکومت روس خواست یکی دیگر شخصانی بودن که با حکومت روس ممکن بود که با سیلاویکای روس ضربه آوردنی شدن که امروز بعد از نفت و گاز در روسیه هست یک قوه، یک ملت با نام تاجیک و آنها را میتوانیم ما استفاده بدیم که حتی از سخنان شهر ملی شهر مسکو سابیان چندین مراتب گفتم که امروز مهاجران از حساب پتن زیادتر بایگریه که قسم پولی میبیارن به خزینه امروزی شهر مسکو و برای گرفتن چنین حالتان سویتی که شروع نزدیک جنبش مهاجران میانتی که 156 نفر شخص داخل میشد و از 43 ریگیون دولت روس با خلاصه ما آمدیم که باید پیش این بدبختی ها گرفته شود و غلامی از بین رود و ملت تاجیک در حالت بدی که وجود دارد و حکومت داره که نماینده تاجیکستان عموما چشم پوشیده به این نظر می نمایند باید عملهای خود را پیش برد و دیده خودتون برامده که سال 2014 اولین کشتاری که شد 6 نفر شهروندی تاجیکستان از طرف کارمندان بخطری بازار صدوات پرونده شدن 6 سپتامبر و بعدتر دیدید که بعد حرکت های ما که خواستن که از طرف دولتداران روس با یاردم حکومت تاجیکستان شخصایی که هجوم به ملت تاجیک پرونده شدن از پستاپانچا به جزا کشیده شوند، چاره دیده نشد و پنهان بودند و حکومت روسیه که خودی رهبران این فیرمای دولتی روس با نام اکسیونرní общество که اصلا از یهودیا عبارت بود که زیاده از 10,000 شهروندان تاجیک و تاجیک زبان کار می بردن. اونا گفتن با زبانی بلند که ما هرچند هم یهود هم باشیم ما در این دولت آوازی بلند داریم و صدا برآورده میتونیم که به خود رهبریت حکومتی که دولت پرزیدنت امروزه پوتین برسونن. اینا کردن. پس از نتیجه برآمدن این چاره ها نسبت شخصانی که جنایت صادر نموده بودن نسبت تاجیک زبان ما خاموش نبودیم. روزنامه ما که آواز تاجیکستانی و گلاس تاجیکستان خودی سامانه ما سایت تاج میگرند صدا میبرآورد. مراجعات ما صدا میبرآورد. نسبتی وکالتداری هم تاجیکستان و روس و دنیوی به صدا میبرآورد که امروز ملت تاجیک در حالت وضعی است و اون را همچون حالت غلامداری من نامیدم. بعدتر دیدن که سال 2017 یک سپکتاکلی ساخته که در بازار لوبلینا مسکو با نام روز 20 و 21 شهروند تاجیک زده شد که نوروز کریم بود و بعدتر از 3 روز به جایی که نسبت جنایتکاران چاره بینن حکومتداران تاجیکستان همکاری با دولت روس نمودن با سیلاویک سترکتوری آنها این پسر بچه برآورده شد و به زادگاه خود بلجام فرستادن او را و این هم بیچاره موند. یگام چاره دیده نشد و بعدتر دید که حکومت روس یا که دادستان روس کارمندان وزارت کارهای داخلی روس اونا پیشنهادان هم که تمام این جنجال هایی که در داخلی روس هست این با رهبری من و با طرفداران اعضای شورا میگذارد. این یک بافته بود، همه خوب بدونستن، چون که در اینجا گرفتن مزد کلان از عربکشان، نابود کردن ملت، یکی در حالت آواز برآوردن ملت، خاموش بودن نماینده های دولت تاجیکستان، این اساس همه آن بود که میتونست که کارفرمانده ها زیادتر نسبتی شهروندان تاجیکستان که ملت تاجیک ضربه نو به سر برد. سپس معلوم نبودن که برای برداشتن که بستن جامعه تاجیکان
حکومت روس با طرفدارای خود از سترکتورهای دولتی، از MVD و از دادستان و از سودا هم گپ بزنیم، خطا نمیکنیم، پیشنهاد نمودن که گرفتن شهروندی روس از طرف من موافق قانونهای امروزه روسیه نمی باشد. این هم یک بردروغ بود، چون که یگام شهروند، یگام شخص در مدت 25 سال زیاد حیات خود در روسیه بودن و خدمت نمودن در قوای مسلح و به نداشتن شهروندی دولت روس نمیتوانست و بعدتر به نفقه برآمدن و پس از آن به لگاتهای دولتی پیشنهاد نمودن این شخصان و این همه این لگاتها، همه این نفقه ها به من بود و کسی از این هم دور نمی بود. لیکن در صحبت های من هم نماینده های حکومت روس گفتند که سبب اساسی برگرداندن شما به تاجیکستان این پیشنهاد نمودن سپرافکه از طرف وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که وزیر وی رمضان رحیمزاده می باشد و نچرنیک اویرش یونوس و دیگر ادرس بیرو که من از سال 1980 در زمان شوروی تا امروز در قید تاجیکستان می باشم. آنها خوب میدونستن که همه این کاغذها، همه این نوشته‌ها این بردروغ است و اساس اینها یک سیاست داخلی، یک سیاست گویم خطا نمی‌شود. این دست کشیدن در حالت پیشنهاد دست کشیدن و یاردم نمودن این ملتی تاجیک زبان و تاجیک در وطن روس و از طرف من پنهان نمودن شکستن حقوق‌های انسانی آنها به دولت تاجیکستان روز گویا که سخت میرسید. عاقبت شما بودید شاهد. 12 دکبر سال 2017 در هواپیمانی مسکو به شهر کولوب با نروشنیکایی که گپ میزنیم زده شد و من را از سپیتسپیرومنی گسیل کردم. یعنی شما را به حقوقی ملت در کشور روسیه و به تفاوتی جانب تاجیکستان نسبت شهروندان خود به آن وادار کرد که از مشکلات ایشان بگوید و از حقوق مهاجران دفاع کند؟ البته خوبتر از من میدونن مهاجران ملتی این کارو و دیگران علاقه در این باره چندین خبرات دادن. یک چیز رو باید ما قید کنیم که در حیات که وقتی ما در کدام حالت هستیم، وقتی رهبر دولت امروزه رهبر دولت امامی رحمان در سخنهای خود گپ بزند که ما باید قلباً حس ملی داشته باشیم، من با بسیاری ها میخورم در سیمای تاجیک باید همه ما قلباً حس ملی داشته باشیم و نه که دیگر شخص کسی که نباشد در همین زمان باید پیدا میشد، ممکن بعدتر هم پیدا شود، ممکن پیدا نشود، باید به ملت خودش دستی خاصه خود رو دراز کند. ببینید من در یک صحبت با روزنامه‌نگار تاجیک و دیگر شخصی بود از طرف روس سترکتور دولتی و صحبت نمودن و بر بین سوال پیدا شد که چرا از کرامت شریپوف روسیه دست کشید و تاجیکستان هم یاردم نمود که وی تیزتر به وطن برگردد. روس در این حالت گفت من میدونم و خبری دارم که حکومت روس کرامت شریف رو نظر گذارانید دکبر سال 2017 برآورد. در این بین تاجیکستان و روسیه صحبتایی که دیالوگای خوب نبود و این یکی از متدی که امروزه روس ها بود که گویا که پرتافتن کرامت شریپوف بر تاجیکستان و تمام 1 میلیون ملت تاجیک طلب میکرد که برگرداندن کرامت شریپوف و به استعفا رفتن امامای رحمانوف بود. این خریطه هم از طرف آنها در چندین پونکت ها بودن
و یکی از پونکت‌های اساسی آنها بود که باید تاجیکستان امروز حل نماید راه دموکراتی خود رو و در قسمی بالایی هم خطا نکنم، حتی در کرمل هم سخنان رفتگی است که این ملت و بعدتر شما قاعده که من گفتن که ملت تا حالا خوب است و باید همون شب و روز هم در تاجیکستان و هم در روسیه گرد همایا سر میشد که با یک مقصد ملتی که در روسیه تاجیک است ما رو با کی ماندید و پدر و مادر و فرزندانی آنها در تاجیکستان سرجم میشدند که در اینجا آینده ما چی میشود که شوهر و برادر و پدر و مادر ما در روسیه به سایه پرتافته شد. شما پیشتر در یک صحبت گفتید که این مردم یعنی تاجیکستانی ها خوبند و تقریبا به همه چی راضی‌اند. پس معنا داشت برای آنها خود را قربان کردن، یعنی منظورم آیا این ارزشش را داشت؟ شما یک چیز رو فکر کنید که وقتی پدر و مادر هر یک کسی ما داریم، وقتی فرزند تولد می شود از 5 فرزند 5 خاراکتر پیدا می شود. از 5 فرزند وقتی ما میریم میگه اینش همه اینا مانندن، حتی در صدا برآوردن آوازهایشان مانند است. لیکن یک چیزی که از پدر از مادر برای فرزند داده میشه که چی کاری تو نمیکنی در راه حق رو، اون چیزی که پیغمبر برای شما داره که خدای تعالی گفت با راه راست روید تو. و قربان بودن من امروز اینم لازم نیست گفتن چون که یگام نفر ما قربان هم نشدیم، چون که قربانی شدن در همون حالت است که از برای من کسی نبرآمد نجنگید، یکی باید در این حالت مرگم پیدا نشد که بمورند. و من پورا گفته میتونم که ملت من در بودن من در کدام حالت من نباشند گناهی ندارد. این ملت یک روز نه 2 روز نه 10 ساله ها بعد به این حالت خاموشی آمده رسیده است. کسی را به زندان پرتافتن نزدیکای ما رو، دیگر را گفتن شما اکستریمیستین، 3 را گفتن شما سلفی هستین، 4 را گفتن به زندان میپرتیم، 5 را گفتن که شما از شهروندی میبراریم و اینا شده ایستادن. این همه شب و روز ضربه هست به عصبهای این شخصی که اونا هم ملت ما است، اونا هم دوستان و برادران ما است. بیرونیم هر یک کاری که ما کرده ایم بیرون از تاجیکستان همه این به فایده امروزه تاجیکستان بود و میماند و پیشروی تاجیکستان، تنجی تاجیکستان با آذوقه و با دیگر مهیا بودن ملت تاجیک، این خودی شهروندان ما که در مهاجرت ملت یگام رابر در همین سالهای پیش رفته اگر چنین با حساب از 1.5 میلیون تا 2 میلیون مهاجر ملتی از تاجیکستان نمی داشت، خود دولت را پرتافته می رفت. این از بویگریشون و با از نقطه نظر انسانی، از نقطه نظر اسلام و دین باید حرمتانه به ملت خود نظر نماییم. حالا بعضی ها هم میگویند شما برای مشهور شدن این کارها رو میکردید. نظر شما چی است به این گفتارها؟ مشهور میتونه شخص در یک ورزش شود، در 1 سال، در 2 سال تا 30 سالگی حیات من وقتی نزدیک میشد بعد نفقه به 40 رسیده بود سالهای 2001 و بعدتر بینید که من روی بازگشت نداشتم. من خود به خاراکترم خیلی هستم، به یک از روزی تولد شدن هستم که من در اون سالهایی بودم مرا 6 مراتبه خواستن از حزب کمونیستی دولت شورایی پیش کنم. در همون حالتم بوده که من کارمند سیاسی بودم. من از بیرون آمادگی نیستم، من در داخلی خلق بودم، چون که خدمت حربی این داخلی بودن ملت بود. من همون زمان دولت شورایی وقتی که خدمت می بردن تاجیکان و دیگر ملت‌های مسلمان رو، حتی بعدی کینوهایی که تماشا میکردن در کینوتئاترهای در نزدی خانه افیسرو، من البته میپرسیدم در خود گرمن هم گفتم حتی من بگم مرامت وقتی هست که دارین مولد رفتن نماز خونید بعد کینو برایتون خونیتون در همین کینوتئاتر هم خونید میشه. اینا هم بودن در خانه افیسرو گفتم افیسرو میگفت و خدمت من بارگاه میزنه که وقتی پدری که مادر فرد تولد میکند ممکن برای تولد کردن. من هم آرزو دارم که بعد از من در این 2.5 سال شخصی پیدا میشه در دولت روس تاجیکان چنین رفتار میکردن نسبت خودی رهبری خود بسیار مرا حرمت میکنن. من یگان چی پنهانی ندارم، من از ملت خود از زمین تا آسمان
شلیگر میدونم بزرگانی ما منت دارم. اون چیزی من کردم، من گفتم اگر این روز من نکنم، فقط فرزندی منم نکند، نبیره من نکند، این ملت از بین می رود. و شکرانه خدا که امروز این ملت میداند و چندین جوانای هستن که در این راه هستند و راه گرفته امام راه خوب است، راه دموکراسی است، راه پیشروی. همین اولا دولتی ما است بیرون از امروز تاجیکستان. ما از او یگام اسمم نیستیم، فقط یک چی میخوایم که این کاری وکالتداری تاجیکستان است، این کاری حکومت و وعده و قسم مثل امروز پرزیدنت است و یا باید نسبت این ملت میکردن، نه بلکه کرامت شریف. چرا تا امروز خاموشن؟ و اونا رو هر وقتی که میمودن نزد پرزیدنت میگفتن هم حالتی که نباشد، حتی کشتار بود، سرای تاجیکا بریده از تران پرتافته میشن در روسیه، به پرزیدنت خبرم نمیرسید. همه خوب است، همه نماینده از روی قانونیت تاجیکستان و روسیه پیشروی دارن و ملت رو دستگیری نمون. این به کی لازم بود؟ دولتی تتالیتری بود، دولت شوروی از بین رفت. ما ساختار دولت دموکراتیک خواستیم ساختن و همون دولت یگانه تتالیتری شوروی اسر بود. امروز 15 ریسپوبلیک تتالیتی شد. فقط از دولت‌های سیت پریبالتیک و گروزیا و اوکراین و اینا از بین رفتن. اینا رو ساختار نرد. و این 6-7 دولت دیگرش همون خیلمان کو. در همه حالت نسبت سوال شما باشد، من بلند گفتنی هستم که من 2.5 سال میشد قریب در تاجیکستان هستم و یگانه این روز این قوت که من شما اشاره میتونم، این دیروز از کمیته نزد اون حقوق انسان به من رسید. این پیشنهادی که جواب دولت روس به سوالی که امروز کمیته و پروان شده که نزد اون دیده برآمده است. و در این مقاله در این جواب نوشته است که حتی من اویله نداشتم. کدام افیسر در سری من بوده که اویله نداشت. من فرزندم در خدمت حربی روس بود پیش از آمدن من. حتی چنین بدیو به ملت تاجیک نوشتن رو این دولت کرده ایستاده است. حکومت تاجیکستان خاموش شد. دیگر صحیفه هست که در اینجا گفته شده است که این خدمت خود را عموما در تاجیکستان گذرانده است. سیمش آن است که گویا که در حالت من در سود بودم، نسبت این معلومات ها به سودیت چیزی را نرسوندم. و من بسته بودم، یکی از وقتی من بود، یکی من بخم بودم در سپیس حرکت کرده بودن، لیکن این رسیده بود به سودای دولتی. باز گفتن چرا چنین حرکت ها هست، چرا چنین بر دروغ نوشته می شود. امروزه شخصانی که دست به جنایت زدن در آنجا و به اشتراک تاجیکستان نکردن، اینا فهمیدم. این تاریخ میگوید، اینا تاریخ نمود که وقتی از پیش از نزد بگیم از نزد برادران تاجیک از روسیه، رهبران جامعه تاجیک از ولادیواستوک از دیگر شهرهای دوری روسیه نزد من میبین، حتی با آنها گفتن خاموش ایستادن شما لازم است و شخصی که از شما بزرگ بود و باور کسی نمیتونی سر به سر شدن این بود کرامت شریف، ما همون رو هم از بین برداشتیم. این سخنانی دولتداران روس است. حتی در اینجا نوشته شده است که ما پیشنهاد تاجیکستان رو به نظر گرفتیم، پیشنهاد تاجیکستان رو که آنها به ما سپراف کردن که این شهروندی تاجیک است. چی لازم است برای حکومت تاجیکستان که بعد از 1.5 میلیون در قد کوچه پرتافتن ملت تاجیک، باز یک کسی دیگر رو که آن نام میافت نفقه میگیرید آورده در این زمینه که به جای کار به منزل پرتافته. من به نزدیکی با حکومت تاجیکستان با یک قسمش رسوندم. در 28 سال رهبری امروزه رئیس جمهور یک مثال بیارید. به مانند زنی که از در اسرائیل دارو فروخت و در روسیه محکم بود و بعدتر پوتین که سفر کرد به اسرائیل به تل اویو، این زن آزاد شد و بخشش پرسی دولت روس داده شد. چرا این در این 28 سال بیا فراموش کنیم کرامت شریف رو، دیگر شخصانی که در زندان پرت آنها همش گناهگار هستند، چرا آواز بلند نمیکند امروز رهبری دولت؟ و اینو میدوند ملت. برای من چی لازم آبرو؟ شما گفتید به آبرو برداشتن. من این روز تست که شما با سوال پیش از اینم داده بودید.
چرا من شهروندی تاجیکستان اونا مرا دادن شهروندی موافق قرار سود عالی تاجیکستان من شهروندی تاجیکستانم و اونا پیشنهاد که من باید همین پاسپورت رو گیرم من درست کرده ایستادم مولتی باید درست کردن خودش به من معلوم است ممکن بگیرد اطرافی من دیگرش در اینجا کی وقتی گپ میزنن که در باره با دیگر دولت ها سفر کردن کرامت شریف لازم است لازم نیست اگر من پگو با پاسپورت تاجیکستان پرم به اروپا روم بعد از یک ماه نسبتی من کار جنایتی شده میشود که آن رفت با کسی گویا واخور من بیرون از تاجیکستان یگام دشمن ندارم و بیرون از تاجیکستان کیا هستن آنها دشمنای ملتی من هم نیستن من باید با کسی که باشد شنم واخورم گپ زنم این شخصی حیاتی من است این فکری من است این دستگیری ملت است لکن در تاجیکستان چنین کارها پیش رفته است این حقوق شکنی امروزه انسان است اگر گیره نسبت ملت تاجیک است چرا نمیخواهید شهروندی تاجیکستان داشته باشید؟ مشکل در حکومت است یا در خود کشور؟ من واقعا میزنم من شهروندی تاجیکستانم از روی امروزه قرارهای تاجیکستان من میتونم پگاه خسته روم گیرم پاسپورت تاجیکستان رو پاسپورت تاجیکستان برای کی لازم است برای من گپ میزنم تنها برای مهاجرت مهنتی برای که وای میگیرد موافق پاسپورت داخلی پاسپورت خارجی رو با مهاجرت مهنتی میرود اگر که مهاجرت مهنتی نباشد هیچ وقت یگام شهروند تاجیکستان پاسپورت در داخلی تاجیکستان دارد از وی هم میگه که ما با هم لازم نیست است این است فقط پاسپورت گرفتن من با کجا روم با مهاجرت مهنتی روم در سری 57 با چی کار مشغول شدم مایداش دیگه که من شخصی که نفقه از روس میگرفتم حتی نفقه را بریده پرداختن حکومت رو تاجیکستان باید به من نفقه تیاد میگه حکومت تاجیکستان گفت میزنه که تو در ما خدمت کردگی نیستی و برای چی من آوردید حکومت روس میگه که در آنها تو ما خدمت کردگی ببینید این چی هست است دولتداری در اسندی در اودکه ببینید در شوز مگر این دولتداری است بینه در اروپا چی میشود که وقتی خودی امروزه گامی ویلیکا بریتانیا برآمده بریکس گاوزه برآمده رفت و یا طلب نمودن که در خود انگلیا شهروندان دیگر دولت ها هستند و جوابگاری کی میکشد و امروز یک بردروغ بدنویش کردن صدها مراتب وام میخرن زیاده از 250,000 ساگلاشین بگیم بین دولت امضا شده روسیه و تاجیکستان از سخنان عبیداللهیف 10% وای اجرا کرده نشده است از طرف روسیه باید خودتون همچون روزنامه‌نگار ببینید که بودن من که وظیفه من امروز یک نیست که من محافظت کرامت من میگم که صدها هزار شخصون بعد گرفتن قرارهای بردن این سودا در اروپا امروز در اوان بریده شد دیگر از طرف میشد صدها ده ها هزار تاجیک از زندانهای روسیه میبرایم برای که ما نمیمونیم این قانون شکنی است و چیزی که از آنجا پیدا میشه ما پیشنهاد میکنیم البته من با یک قانونیتی که یک یوریسدیکسی وزبینترین پیدا میشود که هم داخلی تاجیکستان هم بیرونی و باید از طرف کارمندان خودی و حل نماییم و پیش این باید رو زودتر بگیریم. حالا چی نقشه های دارید و میخواهید به روسیه برگردید یا در تاجیکستان بمانید یا باز هم به دولت دیگر سفر کنید؟ من یک چیفته من پدر و بابای من تاجیکم مادر و برادرانی من این وطن تاجیکان است آن جایی که روسیه است اون وطن روس ها است ما در مهمونیم وقتی منم در روسیه بودم همه وقت حس میکردم همچون شهروند که من مهمانی دولت روس هستم یکی من ملت روس هستم در دولت روس و امروز من تاجیکم و باید داند ملت دیگر ملت های در تاجیکستان که منم آنها مهمانی ما هستم من با کسی خانه کسی مهمانی نامدم اینجا یکی مرا ناوردند و در پیش هست از کارهای سیاسی من البته صحبت میکنم و میبینم کسی که لایقت دارد یکی بزرگی دارد از حزب است از جنبش است در بیرون است باید ملت تاجیک از وی فخر کنند و ملت تاجیک باید اونها را آینده بهات یاد پرتافته رفتن من امروز تاجیکستان رو در حالتی گفتن که من حتی رفتن من به مهاجرت من هیچ وقت به گردنم نمیرم دیدیم که بحثای سودی که من دارم در قسمی بالای دنیوی این بحثا باید انجام یابد به فایده
ملت امروزه تاجیک بعد از برهم خوردن دولت شوروی و خواهی نخواهی در تاریخ کتابی که امروز من زیاده از 700 صحیفه به چاپ میبراید با نام چرا صدرالدین عینی در عصر 21 باز برگشت. این حیات داشت صدرالدین عینی که بعد از سمرقند و بخارا به خود استالین آباد سال 31 گرداندن و این بود که کرامت شریپوف و دیگر بودن بزرگانی دیپلماتیک از سن پتربورگ اینو احمدی دانش برگرداندن به تاجیکستان. روین نزد ملت خودتون ما را آوردن. احمدی دانش، صدرالدین عینی، کرامت شریف و دیگران ممکن صدا باشد در زندان ها نزد ملت خود ما را به نزد ملت هم آوردن. به نزد مثال امروزه زمینی پدر و بابای ما آوردن. و چی خواهشه که دارد حکومت باید فقط دایر راه باشد. من میدونم وزبین است امروز گفتن یک سیستمی تتالیتری را ایواز نمودن. این خیلی وزنه است که ملت تاجیک تا امروز در خواب است و از کسی نگوید که من امروز بهانه میگن به یک کس از که بهانه میکنه که گویا همه این وزنیا گناهگار به این حکومت است. نه، در خود اتفاق نبودن این ملت است و بیرون از درون. من میگم که زیاده از 10 نفر شهروندان تاجیک زبانی ما اشتراک نمودن برای برگرداندن کرامت شریف. آنها اعضای حکومت نبودن، اونا بریگادیر بودن، اونا حاجی بودن، اونا بیروانی بین کارهای داخلی و دادستانهای روس بودن و همه اینا بین هست. این رقم از هر نوعی تاجیکستان بودن و اونا مقابله کرامت بودن که این ملت در حالت است که ما رو روسا التماس کردن در با کارگران پول ندید. اونا میگفتن تا وقتی کرامت شریف و حتی شما پولشو نمیتید. اونا چی خواستن؟ بردارید. پول جمع کردن. زیاده از $1,000,000 آورده داده شد. با خبری که به من رسیده است با دستی که دادن این بعدتر در این باره ما صحبت زیاد بکنیم و آدما عاقبت آینده ای اونا به جزا نمیمونن که برآورده شود. من در شما کرامت شریف برداشت پرتید. دلتون به همون پسر بچه‌ها نسوخت. دلتون به همون زن و دخترایی که در قدی کجا تاجیک بودن که از طرف استثمار کرده میشدن دلتون به آنها نسوخت. چرا کردید؟ چون این رفتار است در تاجیک. و ما پیش این وحشیگری هم گفت خطا نمیکنیم، بی‌عدالتی و ناحرمتی نسبت ملت رو برداریم. اینجا برنامه مهمان ویژه با کرامت شریپوف به انجام رسید و ما ازشون تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتند و با ما باشه تا در برنامه‌های دیگر با مهمان‌های دیگر صحبت‌های نو رو ببینید. حالا در آخر چی گفتنی دارید؟ تمام دنیا امروز میداند که در آزاد سخن گفتنی ما سامانهایی که کار میبرند کارهای خود را پیش از روی عدالت و به شما نیز مینداری زور ادام میکنن که باید فقط در قسم عدالت درستی رساندن به ملت تاجیک و تاجیکستانی. هر یک روزی که یک خبرها میباید خوبیه که پیشروی هم در ساختار دولتی هم در ساختار جامعی فرق ندارد. فقط با شما دانید که ملت این روز انتظاری بزرگترین روزنامه‌نگاران تاجیکند و این ما دیدستم در وطنی ما در تاجیکستان عموما روزنامه‌نگار نیست. من با ادوکات ها میخورم ادوکات حتی ما نداریم. و اون قسمایی که ما گفت میزنه که باید از طرف این که این شخصایی که در زندانن خواهش میکنن که ما البته باید کسی را یابیم پگه در پهلوی ما ایستاد که گناهی که نداریم صادر هم کردگی نیستیم در اونجا گفت زنه همه در ترسان. ممکن با این هم گناهگار نباشد. این حکومت خود جامعه در حالت خاموشی است و خاموش بودن این بدبختی به سر خود آینده فرزندان آنها آورده است میرسد. ببینید در روسیه چقدر ما اگر خوب دانیتون در روسیه ما یک کافه، یک چایخانه، یک آشخانه در بیرون از داخل بازارها و اون اسکلادهای جای کاری ما نداریم. همیشه در ترس می باشیم. اگر چنین رفتاری ما رفتن گیرد این ملت ما آیسته آیسته از بین می رود. چون روسا رفتن از بین. روسا هم رفتگی فقط زبان موندگی از زمانی هم را دیگر ملت ها تلفظ میکند. آنها نیستن. ممکن نه زیادتر از 40% دولت روس باشد. ما هم اونقدر زیاد نیستیم. ما از آن 28 تا 30% هستیم. تاجیکان گپ زنم. تاجیک زبان ها بسیارن. میگه تاجیک در تاجیکستان نه اونقدر زیاد است. بیا یک دیگر رو کارش دست یک دیگر رو گیریم و با حرمت یک دیگر
ارزنده باشیم. خداحافظ برایتون. با ما بودند رئیس جنبش مهاجران کوری توجیک و حالا باشد خداحافظ.